चैनल को तुम मन को स्वागत आशा करे तुम माने भलो थिबो। अच्छा आज हम गोटे भलो टॉपिक ऊपर आलोचना करिबा। कोन रहउची टॉपिक टी शुद्ध शब्द गठन और रूढ़ि प्रयोग। शुद्ध शब्द गठन और रूढ़ि प्रयोग पछ कथा आगे हम आलोचना करिबा कोन ना शब्द कोन। आमे आगे शब्द कोन बुझिबा शब्द किपरि गठन हे बुझिबा तारे रूढ़ि प्रयोग ए सब पछ कथा। आगे हमें मूल जिनसटी बुझे एठी लेखा है शब्द गठन से शब्द केमती गठन है कोन कथा सब आज आलोचना करिबा। तो এই বিষয়বস্তুটি প্রায় +2 +3 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସିଲାବସରେ ରହିଛି। ଏଇଟା ଗ୍ରାମାର ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ ହଉ କଲେଜ ଲେଭେଲ ହଉ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଲେଭେଲ ହଉ ଏଇଟା ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ଆଶା କରିବି ମୋ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅଛ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କହି ରଖିବି କି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ +2 +3 ପିଜି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ରହିଛି ग्रामर ठू आरंभ करके ए ठू जेड आमे सब किछि डिस्कशन करिबा सब किछि रो एमसीक्यू करिबा सब किछि रो नोट्स सब किछि आमे करिबा एथरे आमे सब किछि जोगेबा को चेष्टा करिबु। आशा करूछि मोर वीडियो निश्चय रूपे पिला मानकर पढ़ारे सहयोग करिवो। तो जो माने चैनल ले नुआ छ निश्चय रूपे सब्सक्राइब करि नियंतु। तो चलो आरंभ करिबा कोन ना शब्द कोन। तो पिला माने शब्द कोन ना अर्थबोधक वर्ण बा वर्णर समष्टि। तो अर्थबोधक वर्ण कोन आगे वर्ण कोन मते को पिला माने वर्ण कोन ना वर्ण होउची ना ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए माने गुटे गुटे वर्ण। तो ए समस्त मिसी की ए मानकर समष्टि रे कोन हुए ना शब्द हुए। किंतु समस्त मिसी के शब्द करंती ठीक किंतु समस्त मिसी के गुटे अर्थ भी प्रकाश पाउथिबा दरकार। मु कहि देबी मु कहबी धन्य ओ ब ग च मते को ए तो अ होची वर्ण ब होची वर्ण ग होची वर्ण च होची वर्ण किंतु तार अर्थ किछि अछि बिला माने ए तो वर्णर समष्टि। एठी जो लेखा है जे वर्णर समष्टि एटा तो गुटे वर्णर समष्टि अ ब ग च एटा तो गुटे वर्णर समष्टि किंतु बिला माने पूर्वरु कोन लेखा है देखो अर्थबोधक वर्ण माने ओ ब ग च गुटे वर्ण हेई पारे ए सब वर्णर समष्टि हेई पारे किंतु आर कोनोसी अर्थ जेहेतु नाही एटा गुटे शब्दर पदवाच्य नुह एटा भूल। तेबे ताहले सब अर्थ प्रकाश पाया दरकार। मु कहबी गच्छ गच्छ मु कहबी नदी नदीर गुटे अर्थ अछि गच्छर गुटे अर्थ अछि पिला माने। तो तेबे गच्छ होची गुटे शब्द ए ग होची वर्ण छ होची वर्ण दुईटा वर्ण मिसिकी दुईटा वर्णर समष्टि रु कोन हे गला गच्छ। न गुटे वर्ण दी गुटे वर्ण दीटा वर्ण मिसी गला कोन नदी नदी गुटे शब्द। तो ए दिटा कोन अर्थबोधक शब्द तेणु शब्दर संज्ञा कोन रहिला ना अर्थबोधक वर्ण बा वर्णर समष्टि होची शब्द। एथर बुद्धि हला पिला माने निहाती क्लियर हेतिबो। तो आगु को देखो ओडिया भाषा रे व्यवहृत हेतुवा शब्दावली 4 श्रेणी रे विभक्त करा जाय। ए शब्द त हमें जानिले कोन ना वर्ण वर्ण सब मिसिकी शब्द हला अर्थवर्धक वर्ण मिसिकी शब्द हला हमें शब्द कोन क्लियर हे गले। किंतु से शब्द को पुनी केते भाग रे विभक्त करा हेतु देखो पिला माने ओडिया भाषा रे व्यवहृत हेतिबा शब्दावली 4 श्रेणी रे विभक्त यथा तत्सम तद्भव देशज और वैदेशिक। मने रहिला याकू किसी किसी जगह 5 भाग रे विभक्त करी लेखा हेती तत्सम अर्ध तत्सम गुटे एमती अछि जोडा कि हमें आलोचना श्रेणीभुक्त करूनु। जदि डिटेल्स ऊपर आसे तो 5 भाग रे हमें नै कि पुनी ताकू आलोचना करिया हबो किंतु हमें विषय वस्तु अनुसार हमें एको श्रेणी विभाग को नौनु। तो 4 भाग रे विभक्त करा तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। बुझिरा पिला माने सुंदर भाव लेखा है देखो यार नोट जो माने चाहू तो मते निहाती कमेंट करिवो मु यार नोट तुमको देई देबी। देखो तत्सम तत्सम केमती हेसी ना तत्सम देखो तत्सम किपरि हेसी ना तत् युक्त सम तत्सम 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 माने कोन ताहा सहित समान काहा सहित समान पिला माने तत्सम काहा सहित समान तत् युक्त सम तत्सम काहा संगे समान पिला माने कहा संगरे संस्कृत संगरे आमे माने मन रखिबा उचित। हमर प्रत्येक भाषा उत्पन्न हेछि मूल भाषा कोन ना संस्कृत जाहाको देव भाषा कहा जाय। हम माने विश्वास करू जे भगवानकर भाषा होछि संस्कृत। वेद पुराण सब लेखा हेतिला मूल वेद आरंभ होइतिला जेतर फास्ट लेखा हेतिला ब्रह्मा लिखितिले वेद तांको मुखरु कोन बाहरितिला ना संस्कृत भाषा। तो आमे कहू संस्कृत भाषार दुनिया जते भाषा आछि संस्कृत मूल तार आमे भाबू। तो हम ओडिया भाषा सेमिति
ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ କିଛିଟା ଅନୁସରଣ କରିକି ଆସିଛି। ତ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ତାହେଲେ କଣ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି, ଯେଟା ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ଯୋଉଟା ସମାନ ହେଲା, ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ। ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେମିତି କଣ ହୁଏ ସଂସ୍କୃତ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ, କେମିତି କଣ ପଛକୁ ରହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଗୋଟି ଗୋଟି ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ। ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କଣ ନା, କେତେକ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ମିଶିଛି। ତଦ୍ଭବ, ସେଟା ଯେମିତି କହିଲେ ତତ୍ ସମ, ଏଟା ତଦ୍ଭବ, ତତ୍ ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଭବ, ଉଦ୍ଭବ, ତଦ୍ଭବ ମିଶିକି କଣ ହେଲା ତଦ୍ଭବ। ତ ମିଶିକି କଣ ହେଲା ତଦ୍ଭବ। ତଦ୍ଭବ ମାନେ କଣ? ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ। କୋଉଥିରୁ ଉଦ୍ଭବ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି କଣ ନା, ସଂସ୍କୃତ ହଉଛି ମୂଳ, ସେଇଠୁ ଉଦ୍ଭବ। ତଦ୍ଭବ ମାନେ ତା ପାଖରୁ ଉଦ୍ଭବ, ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ। ତ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ କୋଉଥିରୁ ଉଦ୍ଭବ ନା, ସଂସ୍କୃତରୁ ଉଦ୍ଭବ, ମୂଳ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତରୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ ପଢିକି ଆସିଲେ ନା, ତତ୍ସମ ମାନେ ତା ସହିତ ସମାନ, ସେଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସମାନ ନୁହଁ, ସେଇଠୁ ଆସିଛି, ପୁରା ସମାନ ନୁହଁ। କେତେକ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡିଆକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ଆମ କହିବା ଶୈଳୀ ହଉ, କିଛି ବି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଠୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁନୁ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପରେ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ କଣ ନା, ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆସିଅଛି। ମାନେ ବହୁତ ଭାଷା ଅଛି, ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଅଛି, କଣ ନା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଭାଷା ଆମେ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲୁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ, କଣ ନା ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମ ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତା ସବୁ ନାଁ ଦେଇ ଦେଇଛୁ, କୋଉଠି ଆସିଛି କଣ ଆସିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ କୁହାକୁହି ହଉଛୁ ସେ ଶବ୍ଦ। ତ ସେଟା ହେଲା ଦେଶଜ, ଆମରି ଦେଶୀୟ ଶବ୍ଦ, ସେଟା ଆମରି ଆମେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝି ହେଲା ନା? ଛାଡ, ତା ଚାଲ ତୋର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ଏ ଦେଶ ଶବ୍ଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଝଟ, ଗେଣ୍ଡା, ଅରଣା, ପେଡି, ଘୁଷୁରୀ, ଚାଉଳ, ମୋଟା, ଅଝଟ, ବତା, କୋଡି, ମୋଟା, ବୋଦା, ଅରଣା, ଅଳନ୍ଧୁ, ଶ୍ରେଣୀ, ଅସନ, ଚାଳ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହିର ବହୁତ ଲଙ୍ଗ କରିକି ଦେଇଛି, ବଡ ପୁରା ଟେବୁଲ ରେ ବହୁତ 2-3 ପେଜ ଦେଇଛି। ଆର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୋଉ କୋଉ ଶବ୍ଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସବୁ ଦେଇଛି, ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ବୈଦେଶିକ, ଦେଶଜ, ୟାର ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡା ବହୁତ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ସେଗୁଡା ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଡ କରିନି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଇଁ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବହିରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁଡା ତମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ଦେଇନି ଟେବୁଲ ରେ, ତମେ ତାକୁ ଘୋଷିଦବ, ତମେ ତାକୁ ଶିଖିଦବ ହେଲା, ସେଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ସେଟା କିଛି କହିଦେଲେ ବୁଝେଇଦେଲେ ହବନି, ତମେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା କୋଉ କୋଉ ତତ୍ସମରେ କିଏ କିଏ ଶବ୍ଦ, ତଦ୍ଭବରେ କୋଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ, ଦେଶଜରେ କୋଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ଏଇଗୁଡାକୁ ତମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ, ସ୍ଵାଧୀନତା ଲାଭ, ସରି ଡବଲ ହେଇଛି, ସ୍ଵାଧୀନତା ଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଅନେକ ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି କବଳିତ ହୋଇଛି। ଓଡିଶା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ଏହି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଭାଷାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି। ମୁସଲମାନ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ପାର୍ସୀ ଓ ଆରବୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ବୁଝୁଛ କି ପିଲାମାନେ? ଶୁଣ, ପଢି ସାରୁଛି, ଶୁଣ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ତାପରେ। ଇଂରାଜୀ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଇଂରାଜୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ଫଳରେ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରୁ ପାର୍ସୀ, ଆରବୀ, ତୁର୍କୀ, ଇଂରାଜୀ ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାରୁ ବହୁ ଶବ୍ଦର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଛି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଛି। ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ମାନେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏତେ ବଡ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏତେ ବଡ କିଏ ପଢିବ? ଆମେ ବୁଝିବା, ଛୋଟ ଆକାରରେ ବୁଝିବା। କଣ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଗପ ଭଳି ବୁଝିବା। କଣ ନା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ, ବୈଦେଶିକ ଅର୍ଥ କଣ ନା ବିଦେଶ। ବିଦେଶ ମାନେ କଣ ମତେ କୁହ ପିଲାମାନେ? ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ, ଆମେ ଇତିହାସ ପଢିଛୁ, ଆମ ଦେଶରେ କେତେ କେତେ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆସିକି ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଛି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ, କିଏ ଶାସନ କରିଛି, କିଏ କେତେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ବି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇଛୁ। ତ ଆମ ଦେଶକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ଆମ ଦେଶକୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ପାର୍ସୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ଆରବୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ତୁର୍କୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କୋଉ ଭାଷା ନା ଇଂରେଜୀ ଭାଷା। ପାର୍ସୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର କୋଉ ଭାଷା ନା ପାର୍ସୀ ଭାଷା। ଆରବ ମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଆରବୀ ଭାଷା। ତୁର୍କୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ତୁର୍କୀ ଭାଷା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷା। ମତେ ପିଲାମାନେ କୁହ, ଯଦି କ୍ଲାସ ରେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗଟି ଆସିଥାଏ,
ସେ ଯଦି ଅଲଗା ଭାଷା କହୁଥାଏ ତମେ ଓଡିଆ କହୁଥିବ ସେ ହିନ୍ଦୀ କହୁଥିବ। ମତେ କୁହ ଯେତେବେଳେ ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଇଯିବ ତମେ ତା ପାଖରୁ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖି ଶିଖି ତମ ପାଟିରୁ ବି 2 4 ପଦ ହିନ୍ଦୀ ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ? କେମିତି ବାହାରିବ? ନା ତମ ପାଖରେ ସେ ରହି ରହି ତମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଏ, ତା କଥା ଶୁଣି ଶୁଣିକା ତମେ ବି ଶିଖିଯାଅ ହିନ୍ଦୀ। ଠିକ ସେମିତି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶକୁ ପାର୍ସୀ, ତୁର୍କୀ, ଇଂରେଜ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆସିଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ତ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ କିଛିଟା ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ଦେଶରେ ମାନେ ରହିଗଲେ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ, ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମ ଜେଜେ ତାପରେ ଜେଜେ ପର ଜେଜେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଭାଷା ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତ ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଏମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ ଓଡିଆ କହୁଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ପାର୍ସୀ କହୁଥିଲେ, ତୁର୍କୀ କହୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ରହି 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 ତାଙ୍କ ଭାଷା ଗୁଡା ବି ଆମେ ଶିଖି ଗଲୁ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ବି ଛୁଆ ମାନେ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ପୁରା ଓଡିଆ କହୁଛୁ। ନା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଓଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ଭାଷା ବି ମିଶିକି କହୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏଟା କୋଉ ଶବ୍ଦ, କାହିଁକିନା ଆମେ ମୂଳରୁ ସେ ସବୁ କହି ଆସିଲୁଣି, କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସେ ଶବ୍ଦ କହି ଆଇଲୁଣି, ତ ସେଟା ଆମ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ସେମାନେ ଓଡିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ତାଙ୍କର ଆସିଛି କୋଉଠି? କିଛିଟା ଆସିଛି ପାର୍ସୀରୁ, କିଛିଟା ଆସିଛି ଆରବୀରୁ, କିଛିଟା ଆସିଛି ତୁର୍କୀରୁ, କିଛିଟା ଆସିଛି ଇଂରେଜୀରୁ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ସବୁ ମିଶିକି ଆମ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଟା ବହୁତ ବିଶାଳ ହେଇଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ ଆମ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରଟେ। ତ ଆମ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବହୁତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆଜି ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ ମତେ କୁହ? ତ ଏବେ ଜାଣିଲେ କଣ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କଣ? ନାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ଭାଷା ସବୁ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କରି ଭାଷା କିଛି ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ, କିଛି କହୁଛୁ, ତ ସେଇ ଭାଷା ଗୁଡା ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାର କଲୁଣି, ଆମ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ସେସବୁ ଭାଷା ଆମର ଓଡିଆ, ନିଜର ଓଡିଆ ଭଳିଆ ଲାଗିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ଓଡିଆ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରି କହୁଛୁ। ତାପରେ ଦେଖ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ଆମେ ମୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ମୁଁ ଯୋଉ ପଢେଇଥିଲି କଣ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କଣ ନା ତାହା ସହିତ ସମାନ, ତାହା ପରି, କିପରି? ତାହା ପରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ନା ସଂସ୍କୃତ ସାଙ୍ଗରେ। କେମିତି? ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। କେମିତି? ନା ଦେଖ, ଭାସ୍କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭାତ, ଅଗ୍ନି, ନଦୀ, ଚିତ୍ର, ଭାଷା, ରାଜା, ଈଶ୍ୱର, ବାଳକ, ଜଳ, ନର, ବାନର, ଅନଳ, ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ପିଓର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ସେଥିରେ କିଛି ମିକ୍ସ ହେଇନାହିଁ, ଜମା ବି ସେଥିରେ ମିକ୍ସଚର ହେଇନି, ପୁରା ପିଓର ଖାଣ୍ଟି, ମାନେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଖାଣ୍ଟି ସଂସ୍କୃତ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଖାଣ୍ଟି ସଂସ୍କୃତ, ଏଇଟା ଶୁଣିଲେ ଲାଗିବ ସଂସ୍କୃତ ପୁରା। ବୁଝିଲ? ସରିଲା। ତାପରେ ଗଲା ତଦ୍ଭବ, ମାନେ ଏଇ ପୁରା ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ସେଇଠୁ ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି, ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ମାନେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ସେଟା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ରୂପେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବିକୃତ ବା ଅପରିବର୍ତ୍ତ ହୋଇ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟା କିଛି ରୂପରେ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଉଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କଣ? ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ। আর ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କଣ? ହସ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତ ଶବ୍ଦ କଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହାତୀ। ଦେଖ ନା, ହସ୍ତି ଆଉ ହାତୀ ପାଖାପାଖି ସମାନ ନା? ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ନା ଖାଲି? ହସ୍ତି, ହାତୀ। ଘୃତ, ଘିଅ। ଗୃହ, ଘର। ଗାବ, ଗାଈ। ମର୍କଟ, ମାଙ୍କଡ। କାର୍ଯ୍ୟ, କାମ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ, ଜଷ୍ଟ 19 20 ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି, ସବୁ ପଢିଦେଲେ ଜାଣି ହଉଛି କି ହଁ ଏଇଟା ଆହାରି ପାଖରୁ ଆସିଥିବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝି ହେଲା ନା? କିଛି ନାହିଁ ୟା ଭିତରେ, ଖାଲି ବୁଝିଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ କଣ ନା, ଶବ୍ଦ କଣ, ଶବ୍ଦ ଗଠନ କିପରି ହୋଇଥାଏ, ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାରଭେଦ କଣ, ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଦେଖା ହବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।